Good morning students. So in today's video we are going to learn about molecular orbital theory. Okay, what is meant by molecular orbital? Postulates first we have to learn. See, actually this molecular orbital theory has been introduced to overcome the drawbacks and certain limitations that are observed during valence bond theory and even during VSEPR theory also. Okay, to overcome the difficulties or to overcome the drawbacks of VBT. What are the drawbacks of VBT? It could not explain the complete geometry of the molecule. Okay, and it could not explain the nature of the molecule, whether it is diamagnetic or paramagnetic. Magnetic nature has not been explained in valence bond theory. So that can be identified with the help of molecular orbital theory. So let us go for the postulates. So first postulate, atomic orbitals combine to form molecular orbitals. Okay na, atomic orbitals అనేవి combine అయితే molecular orbitals అనేవి వస్తాయి. The number of molecular orbitals formed are equal to the number of atomic orbitals combined. ఎన్ని atomic orbitals combine అయితే అన్ని molecular orbitals అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి when two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. So among those two, one is called as bonding molecular orbital, bonding MO, and the other one is called as anti-bonding molecular orbital, anti-bonding MO. ఓకేనా, రెండు molecular orbitals combine అయితే రెండు atomic orbitals combine అయితే రెండు molecular orbitals అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ రెండిట్లలో ఫస్ట్ వన్ you call it as bonding molecular orbital and the second one you call it as anti-bonding molecular orbital. So ఇప్పుడు ఆ రెండిటిని కంపేర్ చేస్తే the bonding molecular orbital has lower energy and higher stability and anti-bonding molecular orbital has higher energy and less stability. Bonding molecular orbital అనేది it has less energy and more stability. Okay, అలాగే anti-bonding molecular orbitals కి they have higher energy and less stability. The molecular orbitals were filled with electrons by following the Aufbau principle. Aufbau principle follow అయ్యే కదా మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తాం. సో ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ ఫాలోస్ Aufbau principle. సో దీస్ ఆర్ ద postulates of molecular orbital theory. Now we are going to see the representation of molecular orbitals. So molecular orbitals ni ఎలా represent చేయాలి అంటే first you are going to draw an arrow, upward arrow. Means from bottom to top the energy increases. ఒక upward arrow అనేది డ్రా చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎనర్జీ అని రాయాలి. అంటే from bottom to top energy keeps on increasing. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండు అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కంబైన్ అయితే రెండు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ అవుతాయని చెప్పాను. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్, 1s అటామిక్ ఆర్బిటల్, ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమో ఏదో ఒకటి అనుకోండి. ఏ ఆటంలోనూ అయినా ఉండే 1s ఆర్బిటల్, 1s ఆర్బిటల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆటమ్ అండ్ 1s ఆర్బిటల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆటమ్. నౌ వెన్ దే కంబైన్, ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు 2 ఆర్ combining so that it gives rise to 2 molecular orbitals also and they are to be represented like this. రెండు కంబైన్ అయితే, రెండు అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కంబైన్ అయితే రెండు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ సైడ్ వన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్. 1s అటామిక్ ఆర్బిటల్, ఏవో అని కూడా రాసుకోవచ్చు షార్ట్ ఫామ్, అటామిక్ ఆర్బిటల్. This is 1s of second hydrogen atom, atomic orbital. సో ఇలా రెండు అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కంబైన్ అయితే దే గివ్ రైజ్ టు 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. ఇదొక MO, కిందదొక MO. సో వాట్ ఎవర్ బి ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ which you are finding down, okay, that down one is called as bonding molecular orbital, bonding MO, and up one is called as anti-bonding MO.
యాంటీ బాండింగ్ MO విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ అండ్ లోవర్ స్టెబిలిటీ. మీరు ఇక్కడ యారో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకేనా. సో బాటంలో ఉండే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ని మనం బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ వాట్, లెస్ ఎనర్జీ అండ్ మోర్ స్టెబిలిటీ. లెస్ ఎనర్జీ, మోర్ స్టెబిలిటీ. ఓకేనా. బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ less energy, more stability. Anti-bonding molecular orbital will have high energy, less stability. ఓకే నా. హై ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. హై ఎనర్జీ, లెస్ స్టెబిలిటీ. ఓకేనా. లెస్ స్టెబిలిటీ. అండ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ విత్, even molecular orbitals you are going to represent with sigma bonds or pi bonds as usual. Okay, but bonding all are represented with sigma, pi, normal, but anti bonding are to be represented with sigma star, pi star. Okay na. Representation అనేది మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి. బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ సింబల్స్ sigma and pi. Okay, whereas anti-bonding molecular orbitals are to be represented with sigma star, pi star. Okay, so when two atomic orbitals combine, they gives rise to two molecular orbitals. Okay, middle లో ఉండేవన్నీ మనకి molecular orbitals అన్నమాట. ఈ sides లో ఉండేవి atomic orbitals. When atomic orbitals combine, then only molecular orbitals will form. Here the combination of atomic orbitals also follows a rule called LCAO. LCAO అంటే ఏంటి? లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. లీనియర్ కాంబినేషన్. ఓకేనా. లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి కంబైన్ అయినప్పుడు దే ఓరియంట్ దెమ్సెల్వ్స్ in a particular direction. They align themselves in a particular direction so that it gives rise to a correct alignment and correct orientation. అంటే ఏంటంటే whenever atomic orbitals combine, they always combine linearly. Okay, linear combination of atomic orbitals. Okay na, with proper orientation. They always combine like that to form what? Molecular orbitals. Okay na. So they follow what? Linear combination of atomic orbitals. And this kind of representation we call it as energy level diagram, ELD. Energy level diagram. So ఇప్పుడు మనం ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా డ్రా చేయాలో చూడాలి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ దట్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. జనరల్గా మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ యాటమ్స్ రాయడం అన్ని మనకు వచ్చు. 1s2 2s2 2p6 ఆ రకంగా మనం అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రాస్తాం. బట్ నౌ వీ విల్ లెర్న్ హౌ టు రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ దర్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, టు ఫైండ్ దర్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా? వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఫైండ్ వెదర్ ద గివెన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ పారామాగ్నెటిక్ ఆర్ డయామాగ్నెటిక్. మీకు అందరికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కదా, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పారామాగ్నెటిక్? పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ రిపెల్ ఫ్రమ్ మ్యాగ్నెట్, అండ్ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్ టు మ్యాగ్నెట్. ఓకేనా. అట్రాక్టెడ్ కాదు, సారీ, డయామాగ్నెటిక్ రిపెల్, పారామాగ్నెటిక్ దే గెట్ అట్రాక్టెడ్ బట్ నాట్ సో స్ట్రాంగ్లీ యాజ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్. మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ని బట్టి సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి 3 types. One is paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. Ferromagnetic substances అనేవి కంప్లీట్గా మ్యాగ్నెట్కి అట్రాక్ట్ అయ్యే వాటిలన్నిటిని మనం ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్, కోబాల్ట్ అండ్ నికెల్. ఓకే, మిగిలిన సబ్స్టెన్సెస్ దే ఆర్ ఎయిదర్ పారామాగ్నెటిక్ ఆర్ డయామాగ్నెటిక్. అది కూడా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో let us draw energy level diagrams. So now let us learn about energy level diagrams for different molecules. Let us start with H2 molecule. Okay na, H2 molecule.
నార్మల్గా మనం ఓవర్లాపింగ్ కేసులో చూసినట్టయితే హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1s1, s ఆర్బిటాల్లో ఒక డాట్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి s స్పెరికల్ షేప్ 1 డాట్. సో అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఓవర్లాపింగ్స్, ss ఓవర్లాపింగ్. ఓకే, ఇలా మనం చదివాం. కానీ ఇక్కడ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఓకే, మీన్స్ let us go with the energy level diagram. So for drawing energy level diagram, we need to take an upward arrow, okay, which indicates that the energy is increasing from bottom to top. Okay, you need to represent with energy. So normal ga hydrogen ki atomic number 1, electronic configuration 1s1. Second hydrogen atom ki kuda ante kada, atomic number 1, electronic configuration 1s1. సో ఇప్పుడు అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి మనం ఫస్ట్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ 1s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. అలాగే 1s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ సెకండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకేనా, 1s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ సెకండ్ హైడ్రోజన్, సెకండ్ H atom. So when these two combine, you will find the formation of two molecules, molecular orbitals. One is bonding molecular orbital, which is represented down. The one which is to be represented down, you call it as bonding molecular orbital, and the one which is represented up in the middle of the two atomic orbitals. Okay, now this up one is called as anti-bonding molecular orbital. Down one is called as bonding MO. MO ante molecular orbital. Up one is called as what? Anti-bonding MO. Anti-bonding molecular orbital. Okay. So ఇప్పుడు each hydrogen is having 1 electron. 1s orbital of first hydrogen. ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి so 1 electron you need to take. Now while after filling 1 electron in the orbitals, then these two will combine linearly, and the middle boxes, means molecular bonding and anti-bonding molecular orbitals will be filled with electrons. ఇక్కడ ఉన్నవే 2 electrons. ఆ రెండు దేంట్లోకి వెళ్తాయి? ఫస్ట్ దేంట్లోకి వెళ్తాయి? the orbital with less energy and more stability. So ఇక్కడ orbital with less energy and more stability is what? Bonding molecular orbital. So that you are going to represent with sigma 1s, and this you are going to represent with sigma star 1s. So sigma 1s లో 2 electrons అనేవి fill అయ్యాయి. sigma star 1s లో అసలు electrons అనేవి fill అవ్వలేదు. So electronic configuration for molecular orbitals, not for atomic orbitals. ఓకే, సో ఇది ఎలా రాయాలి అంటే మధ్యలో ఉన్న బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్డర్ని వేసుకుంటూ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై 1s sigma 1s. In that 2 electrons are there, so up you will write 2, and then sigma star 1s, but in this no electrons are filled, so sigma star 1s power 0. Okay, so this is only the configuration for what? For hydrogen atom. Okay, now coming to stability. To find out stability of the molecule, whether the molecule is stable or not, to find out that we need to count the number of bonding electrons, NB. We need to use the word, we need to check with NB. NB minus, NB is greater than Na. Ante number of bonding electrons, if it is greater than Na, then the molecular orbital that formed are highly stable. Okay, now if NB is greater than Na, then the molecule is highly stable. Highly stable. Okay, if NB is greater than Na.
ఓకే, దెన్ బాండ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఎన్బిఏలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్బి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఎన్ఏ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. సో ఇప్పుడు మీకు బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి, దెర్ ఈజ్ అ ఫార్ములా, హాఫ్ ఇంటూ ఎన్బి మైనస్ ఎన్ఏ, హాఫ్ ఇంటూ ఎన్బి మైనస్ ఎన్ఏ. ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ ఎన్బి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2. ఎన్ఏ వచ్చేసి 0. సిగ్మా స్టార్ 1sలో ఏమి ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కదా, సో ఇట్ ఈస్ 0. ఎన్బి ప్లేస్లో 2 వేసుకోవాలి, ఎన్ఏ ప్లేస్లో 0 వేసుకోవాలి. సో 1/2 into 2, isn't it? So 2 gets cancelled. Bond order is 1. That means in between 2 hydrogen atoms always you will find a single bond. That is why we got bond order 1. Then magnetic nature and paramagnetic and diamagnetic nature. Okay, ఇక్కడ చూడండి. So to observe, to identify whether a substance, whether a molecule is paramagnetic or diamagnetic, దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఓకేనా, అది బాండింగ్ కానివ్వండి, యాంటీ బాండింగ్ కానివ్వండి, ఓకే, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో సింగిల్గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ దొరికినా కూడా దెన్ ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్. బట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఆల్ డబల్లీ ఫిల్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి డయామాగ్నెటిక్. సో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎలా రాయాలి అంటే, మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ కెన్ బి ప్రెడిక్టెడ్ బై వాట్? If molecular orbitals are filled with 2 electrons, okay, both doubly filled. If bonding, if not bonding, if MO molecular orbitals are all doubly filled, అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్తో ఫిల్ అయిపోయాయి అనుకోండి, డబల్లీ ఫిల్డ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్? డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. It is said to be diamagnetic. Okay na? Diamagnetic. Suppose if NB molecular orbitals, anywhere if you can find one single electron in between in the middle orbitals, if you find single electron, then it is said to be paramagnetic. ఒక్క సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ మీకు దొరికినా కూడా అది పారామాగ్నెటిక్ అవుతుంది అనమాట. అన్నీ డబల్లీ ఫిల్డ్ అయిపోయాయి అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి డయామాగ్నెటిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి డబల్లీ ఫిల్డే ఉన్నాయి, ఓకేనా. యాంటీ బాండింగ్ అయితే కంప్లీట్గా ఎంటీగా ఉంది. బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లేవు. సో H2 మాలిక్యూల్ ఈజ్ సెట్ టు బి డయామాగ్నెటిక్. ఓకేనా. సో మనం ఎప్పుడైనా ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు రైట్ 4 థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ, దెన్ బాండ్ ఆర్డర్, దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. ఈ 4 పాయింట్స్ అనేవి ప్రతి ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్కి మీరు డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నౌ లెట్ us see the energy level diagram for O2 molecule. సో O2 మాలిక్యూల్కి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, ఆక్సిజన్, ఫస్ట్ ఆక్సిజన్కి అటామిక్ నెంబర్ 8, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p4. ఓకే, అలాగే సెకండ్ మాలిక్యూల్, సెకండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్కి కూడా 1s2 2s2 2p4. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఎనర్జీ లెవెల్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు, ఓకే, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బాటమ్. ఫస్ట్ 1sతో స్టార్ట్ చేయాలి, తర్వాత 2s, తర్వాత 2p. సో ఇప్పుడు నేను కింద నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి కరెక్ట్గా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 1s ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, 1s ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో దీస్ 2 విల్ కంబైన్ అండ్ 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ విల్ ఫామ్. వాట్ ఆర్ దోస్ 2? One is bonding and another is anti-bonding molecular orbital. ఓకేనా, ఇది మీకు క్లియర్. ఇది 1s ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, 1s ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, కిందది వచ్చేసి సిగ్మా 1s, దానికన్నా పైది వచ్చేసి సిగ్మా స్టార్ 1s.
ఇప్పుడు మనకి 1sలో 2 ఆక్సిజన్స్లోని ఒక్కొక్క 1sలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్ 1, హియర్ 2, హియర్ 2. సో ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతూ ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకి మొత్తం మీద 1s 2 1sలలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఈచ్ ఉన్నాయి, అంటే టోటల్గా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ డౌన్ 1 సిగ్మా 1s అండ్ 2 more ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ సిగ్మా స్టార్ 1s. సో ఇక్కడికి 1s ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సేమ్ లైక్ దట్ యూ విల్ గో ఫర్ 2s ఆర్బిటాల్. ఓకేనా, 2s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, 2s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ. ఓకే, డౌన్ 1 బాండింగ్ అండ్ అప్ 1 యాంటీ బాండింగ్. ఓకేనా, అప్ 1 యాంటీ బాండింగ్. సో దిస్ ఈజ్ సిగ్మా 2s, దిస్ విల్ బి సిగ్మా స్టార్ 2s. ఓకేనా, సో 2sలో కూడా ఇన్ ఈచ్ 2s you have 2 electrons. So here 2, here 2. So when their atomic orbitals combine, they will fill molecular orbitals also. సో ఇప్పుడు మనం 4 ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఫిల్లింగ్ ఎలా చేయాలి? 1 2 3 4. సో సిగ్మా 2sలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా స్టార్ 2sలో కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు 1s అయిపోయింది, 2s అయిపోయింది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ 1s అండ్ దిస్ ఇస్ 2s. నౌ కమింగ్ టు 2p డ్రా చేసేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ పైన డ్రా చేయాలి. యాక్చువల్గా అయితే పైనే డ్రా చేయాలి. దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ సో దట్ ఐ విల్ గెట్ సమ్ స్పేస్. ఓకే, నార్మల్గా మీకు వచ్చు కదా 1s2 2s2 2p4. ఓకే, సో ఇప్పుడు పైకి డ్రా చేయాలి. 2p4 అనేది పైకి డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు మన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ O2 మాలిక్యూల్ చెప్పండి. టోటల్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్ టుగెదర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 16. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్, సెకండ్ ఆక్సిజన్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి 16 ఉన్నాయి. సో 16 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్డర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అని. ఓకేనా, 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు 2 ఆటమ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు if that number of electrons is more than 14, you will have one order. If that number of electrons is equal to 14 or less than 14, you will have another order to draw 2p orbitals. So ఇప్పుడు 2p orbitals for 16 electron అంటే 16 electrons are greater than 14 electrons. సో 14 అనేది డిమార్కేషన్ అనమాట. సో ఆ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో 2p అనేది మనం 3 బాక్సెస్ డ్రా చేసుకోవాలి. 1s2 2s2 2p4 కదా. ఓకే, సో 2p ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ 2p ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. ఇది ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, ఫర్ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ సెకండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని కంబైన్ అయితే అన్ని ఫామ్ అవుతాయి, అది తెలుసు కదా మీకు. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 కంబైన్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ విల్ ఫామ్ 6. ఓకే, సిక్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. సో అవి ఏంటి అంటే సిగ్మా 2px, pi 2py, pi 2pz, pi star 2py, pi star 2pz, sigma star 2px. మీరు నేమింగ్ ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చండి, బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్. దే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వివాలెంట్ ఎనర్జీస్. సో ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ అయితే మనకి 6 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేమింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ద బాటమ్ మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ 2p. సో దిస్ ఈజ్ సిగ్మా 2px. ఓకే, ఈ రెండు పై బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. పై బాండ్స్ అగైన్ దే ఆర్ డీజెనరేట్ కాబట్టి దే హ్యావ్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ. సో ఇది pi 2py అండ్ దిస్ యూ విల్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ pi 2pz. ఓకే, ఈ పైన రెండు ఇంకేంటి pi star 2py, pi star 2pz. ఇంకా పైది వచ్చేసి సిగ్మా స్టార్ 2px.
ఓకేనా. సిగ్మా స్టార్ 2px చూడండి, కింద సిగ్మా 2px ఉంది, పైది వచ్చేసి సిగ్మా స్టార్ 2px, కింద రెండు వచ్చేసి పై 2py పై 2pz, దానికన్నా కొంచెం పైకి ఉన్నవి పై స్టార్ 2py పై స్టార్ 2pz. ఇప్పుడు మనకి ఈచ్ p ఆర్బిటాల్లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో 1 2 3 4 అలాగే 1 2 3 4 టోటల్గా 4 ఇక్కడ 4 అక్కడ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు. మీరు డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ 2 ఇవి డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు ఫాలో హున్స్ రూల్. ఫస్ట్ ఫిల్ దెమ్ సింగ్లీ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ పెయిర్ దెమ్ అప్. సో 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకేనా. ఇటుపక్క ఉన్న 4 ఇటుపక్క ఉన్న 4 కంబైన్ అయ్యి ఫిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ యు ఆర్ ఫైండింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్. సో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కనిపించింది. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంటే పారామాగ్నెటిక్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ ఆర్డర్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో నౌ లెట్ us రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈసీ. ఏంటది? సిగ్మా 1s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా స్టార్ 1s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా. సేమ్ లైక్ దట్ సిగ్మా 2s with 2 electrons, sigma star 2s with 2 electrons. Next, sigma 2px with 2 electrons, pi 2py is equal to pi 2pz with 2 electrons each. Okay na. And then comes pi star 2py, pi star 2py with 1 electron only, and pi star 2pz also with 1 electron, and sigma star 2px is totally empty, means electrons are not there. Okay. So like this electronic configuration you will write. Okay. Now we have to count, we need to check for the stability. Stability ఎలా find out చేయాలి? NB should be greater than NA. NB అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. NA అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా. సో NB ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలి. అంటే కిందవి ఇక్కడ 2 4 6 8 10 ఉన్నాయి. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10 ఉన్నాయి. యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ 16 కదా. 10 బాండింగ్ ఉంటే రిమైనింగ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాంటీ బాండింగ్. ఓకేనా. యాంటీ బాండింగ్ అనేవి స్టార్లపై అనమాట. స్టార్లు ఉన్న ఆర్బిటాల్స్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్. సో NA ఈజ్ 6. సో NB గ్రేటర్ దాన్ NA వచ్చింది కదా మనకి. NB గ్రేటర్ దాన్ NA కాబట్టి ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ హైలీ స్టేబుల్. నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ బాండ్ ఆర్డర్. బాండ్ ఆర్డర్. టు ఫైండ్ బాండ్ ఆర్డర్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? హాఫ్ ఇంటూ NB మైనస్ NA. ఓకేనా. సో హాఫ్ ఇంటూ 10 minus 6. 10 minus 6 is 4. సో 4/2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే 2 ఆక్సిజన్స్కి మధ్యలో డబల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ 2 ఫర్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. లాస్ట్ది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. ఓకేనా. టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీవేర్ ఇన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, ఓకే, ఎనీవేర్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్. మనకి 2 దొరికాయి చూడండి, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా. యాజ్ యూ ఫైండ్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ యూ కెన్ కాల్ దట్ సబ్స్టెన్స్ యాజ్ వాట్? పారామాగ్నెటిక్. ఓకేనా. బికాస్ యూ ఫైండ్ 2 single electrons. ఓకేనా. 2 single electrons you can find. That's why oxygen is said to be what? Paramagnetic. సో అబౌవ్ 16 ఉండే మాలిక్యూల్స్ అన్నిటికి ఇదే ఆర్డర్ ఫాలో అవుతాం. సపోజ్ అబౌవ్ 14 ఉండే వాటికి సపోజ్ ఎగ్జాక్ట్గా 14 కానీ 14 కన్నా తక్కువ కానీ ఉంటే ఈ సిగ్మా 2px పైన రాయాలి, పై 2py పై 2pz కింద రాయాలి. ఓకేనా. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. యూ నీడ్ టు ఇంటర్చేంజ్ ఓన్లీ దీస్ 2. If it is less than 14 or equal to 14 electrons, just sigma 2px పైకి రాయాలి, పై 2py పై 2pz అనేవి
కిందకి రాయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ద రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, సో అన్నిటికి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్, ఐ మీన్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత 4 things we need to consider. One is electronic configuration, then stability, then bond order, then magnetic nature. ఓకే, సో ఇలా ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా డ్రా చేసేసుకోగలుగుతారనమాట. ఓకేనా, ఈవెన్ అయాన్స్కి ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిందంటే అలా కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, దాన్ని బట్టి యూ కెన్ డూ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ అండ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ accordingly molecular orbitals also. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. ఇంకా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలనుకుంటే నేను ఫ్యూచర్లో సమ్స్ అనేవి దీనికి రిలేటెడ్గా ఏమైనా ఉంటే ఫ్యూచర్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్, కీప్ రైటింగ్ నోట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్.